सो हेलो फ्रेंड्स मु आपण मानक स्वागत करुच्ची साइंस 2 रो द्वितीय पाठ पोषणर सेकेंड पार्ट को। प्रथम पार्ट रे आमे देखिथिले जे पोषक काहाको कुआ जाए, पोषण काहाको कुआ जाए, पोषकर आवश्यकता कौन रही एवं खाद्य को केते भाग विभक्त कराई कौन कौन ये सब आमे देखिथिले। एबे सेकेंड पार्ट रे पोषणर प्रकारभेद पढ़िबा कि आमे पोषण को केते भाग रे विभक्त कराई और कौन कौन। पोषण को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे है स्वभोजी पोषण, अन्यटी है परभोजी पोषण। पुणी परभोजी पोषण को मध्य चारि भाग विभक्त कराई। परजीवीय पोषण, प्राणीसम पोषण, मृतजीवीय पोषण, सहजीवीय पोषण। स्वभोजी पोषण माने कौन आम समस्त जानी जे पूर्व पढ़ी भी कि जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर स्वभोजी कहवा। और जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पारंतनी एवं खाद्य अन्य उद्भिद कि प्राणी पर निर्भर कर परभोजी कहवा। ये परभोजी भी चारि प्रकार अच्छे, ये सब को आम अभी देखा। स्वभोजी देखा, स्वभोजी पोषण को ऑटोट्रॉफिक बोली कहवा। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती सेमानंकु स्वभोजी कहा जाए ना। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करेंगे सेमानंकु स्वभोजी कहे। एमाने कौन करती ना खाद्य पई कहा ऊपर निर्भर करते नहीं। पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद नील हरित शैवाल यह हूँ स्वभोजीर उदाहरण। ना पत्र थिबा उद्भिद जोड़ा कि हरित थिबो और नील हरित शैवाल एमाने होउछंती स्वभोजीर उदाहरण। शैवाल को देखा गले केमी देखा शैवाल देखो तुम मैंने देखिथि जे बंध भितर एमती शिउली पड़ी थाए, या ही शैवाल बोली कहवा। यही समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत कर। जी उद्भिद किंबा ये शैवाल कौन कर सूर्यर आलोक शक्ति को व्यवहार करेंगे। व्यवहार कला पत्र रे सबुज कणिका अच्छी, सबुज कणिका को इंग्लिश कहया क्लोरोफिल। तार उपस्थिति रे कौन करिए माटी तलु जल और वायुमंडल अंगारकाम्ल मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटाई कौन करिए क्यों प्रकार खाद्य प्रस्तुत करिए ना श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करेंगे। यही प्रक्रिया को ही आम कौन कहवा ना आलोक संश्लेषण प्रक्रिया कहवा। एवं यही प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण कहा जाए। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया, गंधक बैक्टेरिया परी केतेक रासायन श्लेषण बैक्टेरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया रु मिलुथिबा रासायनिक शक्ति आहरण करती। यह रासायन श्लेषण कहा जाए। देखो रासायन श्लेषण क्या कहवा बुझे। एमती केतक बैक्टेरिया अच्छी जपरिक नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया आउ गंधक बैक्टेरिया एमान कौन कहा जाए ना रासायन श्लेषण बैक्टेरिया बोली कहा जाए। एमाने कौन करती ना गोटे प्रकार विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया करेंगे। आउ जो मिल शक्ति कि प्रकार शक्ति मिल ना रासायनिक शक्ति मिल से रासायनिक शक्ति कौन करेंगे निजे ग्रहण करेंगे। यह ही रासायन श्लेषण कहा जाए। रासायन श्लेषण बैक्टेरिया रे रासायनिक शक्ति आहरण देखो दुईटी समीकरण देछि किपरि भाबे रासायनिक शक्ति आहरण करुछंती। ये दुईटा समीकरण तुम मन रखिबो। एबे देखिबा परभोजी पोषण। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारे पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपर निर्भर करती सेमानंकु परभोजी पोषण कहा जाए। परभोजी क्या कहा जाए आम देखिए ना एमती किसी जीव अच्छी से कौन करेंगे निज खाद्य निजे कौन करेंगे प्रस्तुत करें तो से केमी बचे ना अन्य उद्भिद किंबा प्राणी मानक कौन करेंगे ग्रहण करेंगे खाद्य रूपे ग्रहण करेंगे से परभोजी कहवा। तार उदाहरण देखिए कौन कौन समस्त प्राणी जी प्राणी अच्छे समस्त प्राणी मलांग निर्मली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद
ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ କ'ଣ ନା ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଏସବୁ କ'ଣ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ କବକ ଓ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ପରଭୋଜୀ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ତମେ ବି ଜାଣିଲ ନା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କରୁଥିବା କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀର ନାଁ ଯାକ। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହିଁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ, ମୃତକଜୀବୀ ପୋଷଣ, ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଆଉ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ପରଜୀବୀ କାହାକୁ କହିବା। ଦେଖ ଏମିତି କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ନା ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିବେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହିବେ। ବାହାରେ ରହି କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆଉ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବେ ବା ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କ'ଣ କହିବା ପରଜୀବୀ କହିବା। ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଭୋଜଦାତା କିଏ କିଏ ଏଠି ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି ପରଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏ ପରଜୀବୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୋଜଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କରିବେ ନା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ ଆଉ ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପରଜୀବୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭୋଜଦାତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭୋଜଦାତାଙ୍କର ହିଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବେ। କେତେକ ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦର ଉଦାହରଣ ହେଲା ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ରାଫ୍ଲେସିଆ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ତମେ ନା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଗଛ ଅଛି, ସେ ମେନ୍ ଗଛ ଉପରେ ଏ କସ୍କଟା ବା ଅମରବେଲ ଗଛ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ଉପରେ ମାଳି ହେଇ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ କସ୍କଟା ବା ଅମରବେଲ ଗଛ କ'ଣ କରିବ ନା ମେନ୍ ଗଛ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାଠାରୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ ଆଉ ମେନ୍ ଗଛକୁ ସିଏ ଶୁଖେଇକି ମାରିଦେବ। କ'ଣ ନା ପରଜୀବୀ ଗଛ। ରାଫ୍ଲେସିଆ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତମେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରାଫ୍ଲେସିଆ ଗଛ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ। ପରଜୀବୀକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଯେଉଁ ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବୀ କହିବା, ଉଦାହରଣ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରଜୀବୀ ମାନେ ଭୋଜଦାତାଙ୍କ ଶରୀର ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିବା ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କହିବା, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉକୁଣି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ଉକୁଣି ରହୁଛି। ସେ ଉକୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ତାର ଭୋଜଦାତା କିଏ ହେଲା ନା ମଣିଷ। ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ। ଆମେ ଏବେ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ପଢ଼ିଲେ। ଏହି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହିଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ପରିପାକ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ଓ ଅନ୍ତଃଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ପରିପାକ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାର୍ଟ 1ରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଶେଷ ବେଳକୁ ନା ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ। ଏହି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ।
ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅମ୍ଳଜାନର ଜାରଣ ଘଟିବ ଓ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେବ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା ସେ ଶକ୍ତି କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନା ଶରୀର ଗଠନରେ ଓ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଯେଉଁ ପରଭୋଜୀ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିନିଅନ୍ତି। ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏମିତି କେତେକ ପରଭୋଜୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୃତ ଗଳିତ ପଚାସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଜୀବମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ କିଛି ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରିବେ ଓ ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ସରଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏହି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତୁମେମାନେ ଇଷ୍ଟ ଶୁଣିଥିବ କି ରୋଷେଇ କରିଲା ବେଳେ ବା ପାଉଁରୁଟି ଫୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କହିବା। ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତିକି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅଣୁଜୀବ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମିଶିକି ବସବାସ କରିବେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା ସହଜୀବିତା କହିବା। ଏହି ଦୁଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ ନା ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟିଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହିବା ନା ଆମର ଅନ୍ତନଳୀରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ଆମ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯାହା ଆମ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ ପଡ଼ିବା ଏବେ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନ୍ତନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଭିଟାମିନ୍ B12ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? ସାଇନୋକୋବାଲାମିନ୍। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନକୁ ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସ୍ଥିରୀକରଣ କହିପାରିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସକୁ ଏପରି ଏକ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 78% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବିବନ୍ଧନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର କିଛି ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଯୌଗିକକୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। এই ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ କରିବେ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବଂ ଆମୋନିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଏସବୁକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବିବନ୍ଧନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ନାମ ହେଲା ରାଇଜୋବିୟମ୍। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାହାରୀ, ସର୍ବାହାରୀ। ଶାକାହାରୀ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କହିବା। ମାଂସାହାରୀ କାହାକୁ କହିବା? ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ କ'ଣ କହିବା? ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କହିବା। ସର୍ବାହାରୀ କାହାକୁ କହିବା? ଖାଦ୍ୟର ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କହିବା। ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାରର ଉପଯୋଗୀ ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉପଯୋଗୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କହିବା।